الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. درسنا وحا كبلاميا سؤال استحياء فرطنات ما هو الولاء ومحي حريرنتي حكتيسيغا للمؤمنين مؤمنين تلو السمعيه ولاة المؤمنين إلهي بين أمري إن المسلمين كوا استعل ويسوهي لنا ولا لا وحكتا أي نقدان هو موالاة المؤمنين الحب والتعايلك وين وقفك مسلم كإسلام لماذا يساوي تعلاته إسلام لماذا يدين ولا ليس المسلم أخو المسلم يو النصرة وهيلنتا يو قرقارك للمؤمنين تلو هيليا لو قرقار الموحدين يا كوا إلهي كلية وشرك كمرا تاسا موالاة الإرادة موالاة كواجب كواكا إلهي وحد والمؤمنون رقا مؤمنين تاي والمؤمنات ودمر كمؤمنات كاي بعضهم بركود أولياء بعض بركة كلا أولياء معنى هذا محي يعني كواتش علبة ويهين وإيمانك يا إسلام لماذا يسكتش علي كوات دفاعية وحكى علينا يبويهين كوا حفظنا يو إلالنا يويهين إيمانك يعني تاسي كدلت وأنا واجب شرعية ما أنت مسلمين تقوميات إيو وحكى لجوجوية إيو حدود تاسو صاب نقطي قفك أو مسلمي قفك كلام مسلم كقال أي اسكو قوميات يهين أما اسكو دليهين إنه كحكسده لكن أنا نقول اسكو ودنا وكي مسلم كهاي كي قال كاو سودو استوى هو اسكو لقد أما هو اسكو ميدب أما هو اسكو ضل أما هو اسكو إسر وحا سوا وحانو إلهي كحرن استعايل إيو اسنعايب إيو وحا منا لغو محرن ميدب إيو لقد إيو ميل دولك كميدو للدقية هاي إيو إسر لغو سوى دجي وحا لغو محرن وحا لغو حري واي تاين ليسكوش على هذا ليسكوه إليو إيمانك يا إسلام لماذا إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم تاسع حكتدا ربطا لغوياي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض النبي يقول عليه الصلاة والسلام المؤمن وقفك مؤمن كاي للمؤمن ككلام مؤمن كالبنيان السن اسمه كلا يويه اسمه وحيابك كلا الدوان بو ككوبية كلا مدب دوان كلا أود دوان كلا جنس الدوان يماشي وكسو تشيدو لكن هذا نوو استاغير صداد ترى اسمه لما يسترما ماشي كصباح ومن انت واسدا سو كلوي يشد وادك يا اسمها بعضو بركي بعض بركه ساسو كله مسلمين تو isu xoojiyaan oo ay isu quweeyaan oo awood qura oo midaysan ay tahay inay u noqdaan oo tafaraaruq ay iska ilaaliyaan oo islaamnimadu waa inay midayso iyada waa inay isku jeclaadaan muslim baa saxiisa ku wariyay hal tajus ma banaanti muwalaat al-kufar gaalada xigtaysigooda iyo nusratooda u gargaaristooda لا تجوز ما بنانا موالاة الكفار ما بنانا قال هذا يحكي لك دكتو قلبي قال لك عليه ونصرتهم إن له هيليانا ما بنانا إن له هيليانا ما بنانا بحاله قد كذا إن مسلم يقال هذا يسقطار حق قال كلا جسوا تشيستو لكن ودعي كرتا قال مظلومة وبواجب قال كاديل الظلمية نتكعلسو مرقا غير كل واجب يكون غرس وقالada dadka muslimiinta ku hoos nool ee jizyada laga qaado muslimiinta xaq bay ugu leeyihiin inay difaacaan oo gaalada kale soo weeraraysa iyo cidii muslim ku soo gardarootaba ay ka difaacaan wa xuquuqda ay ku yeelanayaan diminimada iyo heshiiska ay muslimiinta la galeen iyo jizyadaasi ay bixinayaan hadii mid muslimi mid gaala u dulmiyo la oran maayo mar walba muslim kaanu isxignaayo gaalka ha dulmiyo waxba igama gelin muslimku waa inaad dulmiga ka celiso gaal iyo muslim cidnaba in la dulmiyo diinteenu ma ogola rasuulku calayhi salaatu wasalaam mucaad markuu yeman u diray wuxuu ku yidhi wattaqi dacwat almadluum riwaayadka qaarkood waxaa ku timi wain kaana faajiran fafujuuru calaa nafsi war qofka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali habaarkiisu dhulka uma dhaco حتى هدو يمد حن قال أو منافقة أو معاصية حمانتي سو إسقى يدل تعالى إلهي بكلا حساب طبيعي لكن هذا إن الظلم ده لقومه وقلا إسلام كوا الدين حق إلهي كتير وعدالة يود الصحة كسعته إما أحمد كسعته عسبية
iyo qabyaalad mid ku socota maaha oo la odhanayo muslim oo adiga way kuu banaantay gaalada inaad dulmido sidaad doonaysa ka yeel dil markaad doonto noocu doonaya noqdee xaaskiisa ka qaad xoolihiisa dhac islaamku waxaa ma ogola waxaas waa foolxumo iyo dhaqan aan wanaagsaneyn waayo laakiin gaalada in la xigtaysto oo qalbiga laga jeclaado in lagu daydo iyaga tusaale laga dhigto iyo hormood in haddii gaalo iyo muslimiin hadday islaynayaan gaalka loo hiiliyo oo muslimkii la weeraro ila in badan bay dhacday ciidamadii gaalada ee weeraraya dhulka islaamka hadday tahay afghanistan iyo hadday tahay ciraaq iyo hadday tahay dadka muslimiinta ee suuriya degan iyo hadday tahay xataa soomaaliya ciidamo gaala dad muslimiin waa la socday marka hawlaa yansuruuna alkufaara cala almuslimiin gaaladii bay u hiilinayaan garab taagayn muslimiinta ay uga hiilinayaan maxaa u daliila gaalada inaan laga weli dhigan karin waxaa u daliila qowlka ilahi ui waman yatawallahum ka gaalada ka weli dhigta ka xigta ka dhigta ee minkum idinkayda kamid fa innahu minhum iyaga ayuu kamid yihi horta ilaahay wuu diidayba yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa yuhuud iyo kiristaan mu'miniinay ha ka dhiganina kuwa aad jeceshihiin ood garab taagantihiin ood u nusraynaysaan bacduhum awliyaau bacd iyaga xigta isu ah isu hiiliya isjecel isilaaliya mushrikiintana ilahay maruu ka hadlaya wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum awliyaa muslimiintaay muuminiintaay kuwa cadow anigaya gaal o dham ilahay cadow u yihi idinkana cadowgiina ah gaal oo dham muslimiinta cadowgooda wey ha ka dhiganina xigto kuwaad jeceshihiin ad garab taagantihiin aad ku dayanaysaan yani walaala aad ka dhiganaysaan haddaba aayaddani waxay tidhi qofka muslimka ah ee gaalada ka weli dhigta ka xigta dhigta iyagu ka mid yihi fa inahu minhum culamaa lislaam markay aayaddan fasirayaan waxay ka hadlaan qofka muslimka ah ee gaalada muwaalaad u sameeya ama xidhiidhi iyo xigtaysi iyo jacayl xukunkiisu muxuu noqonaya waxay dhahdeen muwaalaadku waa laba nooc almuwaalaat diiniya baa mid la idhahdaa oo macnaheedu uu yahay inaad diintoodii ku waafaqday oo xidhiidhinta iyo jacaylkoodu halkaa uu kula gaadhay ama diintoodu waa sax aad tidhi taas iyadu waa kufri iyo gaalnimo in aanad heerkaa gaadhin ee maslaxo adduunye awgeed gaaladii aad u xigtaysatay taasi iyadu gaalnimo maahae waa macsiya weeye marka waxa uu kaga weli dhigtay ayuunbuu iyaga kaga mid yahay hadduu gaalnimo yahayna sidoodu gaal yahay hadduu macsiyo yahayna sidooda ayuu caasi yahay xagga xadiidka waxaa u daliila xadiidka uri nebigu ina ala bani fulan reer hebel laysuu li biawliyaa aniga xigta imaaha bimacnaa waa qoom kufaara liannahu min alkufaar waayo gaaladay kamid yihin wayaan macnaheedu aniga xigtadaydu waa dadka muslimiinta ah sida ilah uhi wlmuminuuna wlmuminaatu bacduhum awliyaau bacd su-aal 5 man huwa lwali yaa weli ah awliye iyo weli iyo aad bay noogu soo noqnoqotaa marka muhim bay tahay in la garto maxaa horta weli lagu noqdaa welinimada miyaa loo dhashaa welinimada miyaa la kala dhaxlaa oo hadduu aabihii weli ahaa isaguna hadduu doono taariku salaad ba ha noqdee maalintu aabihii dhintay welinimadii ku wareegeysaa oo sidii suldaannimada iyo caaqilnimada iyaba ayaa loo kala dhexlayaa miyaa welinimada sifaad baa ku xidhan qofkii sifaadkaa laga helo ayaa weli ah marka ayaa weliya muslim oo dhami horta waa weli dadka qaarkood iyagoo muslimiina ayay awliyanimada iyagu isdhaafiyaan dad kale ayuunbay awliye u haystaan reer hebel waa awliye iyo hebel baa weliye iyo kaa awliyaa dhashay iyo adiga maxaa ku dhaleeda abaha muxuu ama gaal bu ah miaan muslim ahayn adigu se maxaa tahay culimadu markay ka hadlayaa weliya waxay yidhaahdaan wlmu'minuuna kulluhum awliyaa raxmaan qof kasta oo muumini allah raxmaankaa weli buu yihi wayatafaawatuuna fi lwilaayati xasaba tafaawutihim fi liimaani wاtaqwa laakiin muuminiintu welinimada way ku kala sareeyaan
oo sida iimaanka iyo alla ka cabsiga iyo diinku dhaqanka ay u kala sareeyaan ayuun bay welinimadan ugu kala sareeyaan welinimada dadku mafhuumka ay ka haystaan waxay ka fahmeen iyo xaqiiqadeeda kala duwan oo welinimo horta waa maxay qofkan ilaahay buu weli u yahay macnaheedu waa maxay macna waa qof yeeshay sifaad wanaagsan oo ilaahay uu ku jeclaado oo ilaahay uu ku ilaaliyo oo ilaahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa uu ku helo macnaheedu waa intaas welinimo macnaheedu waa intaas sifaadkaasina waa kuwee sifaadkaasi waa aliimaanu waltaqwa waa iimaan wax kastoo rumayntiisa lagu waajibiyay inaad rumayso iyo attaqwa waa alcamalu biddiin wixii lagu faray inaad samayso wixii lagaa reebeen inaad ka hadho labada intaad ka haysato bay welinimadaadu joogta qof kastoo muumini asalkii welinimada soo ma haysto qof kasta oo muumini wixii la faray soo wax kama sameeyo qaar ha kama tagabe wixii loo diidayna qaar ka mid soo kama tago marka qof kasta oo muumini waa weli cid welinimada gaar u sheegan karta ma jirto welinimadana waxa loogu kala sareeyaa sida loogu kala sareeyo iimaanka iyo alla ka cabsiga jawaabtu waxay tahay alwaliyu huwa weligu almuumin waa qofka muuminka attaqiyu ee qof allah ka baqa oo diinta ku dhaqma meel kale welinimaha ka raadin in la duulo iyo sida shimbiraha ama diyaaradda in biyo lagu dul socdo iyo in dab la gala iyo in quraarada la cuno ama ciid iyo in waxyaabaha noocaasa waxaa shayaadiintaad samayn karta kuwa aan welinimada shaqo ku lahayn iyo kuwa shayaadiinta la shaqaysta gaal timihiisa caabuda waxaa samayn kara soo mogid gaal timihiisa caabuda la arki kara isagoo sida diyaaradda hargeysa dul duulaya dadka ha sixiro oo arrintaas sixira ku timaado ama shayaadiiniba ha qaadaan oo dee ha duuliyaan ولهذا إمام الشافعي رحمه الله تعالى wuxuu yihi haddaad aragtaan qof biyaha badda iska dul lugeynaya biyaha baddu masalla dul dhigtay oo deetana uu ku socday soomaad maqal mid intaasay welinimo soomaalidu daliil uga dhigaan bal shaafici wuxuu yihi dhegeyso isagoo aayaadka iyo axaadiista ka duulaya haddaad aragto mid biyaha badda dul lugeynaya amaba se samada duulaya oo guftaahaya welinimo markhaati haba noqonin ilaa adeegaysa camalkiisa waayo waxa weli lagu noqdo ama welinimada lagu waayaa ma aha duulimaad iyo biyo la dul socdo iyo dab la dhex qaado iyo quraarado la jajabsado iyo wax lamid ah ee waa camal camalkaasina waa labada laynoo sheego aliimaanu waltaqwa camalkiisa dib u eg hadduu taariku salaad yahay ka waran oo duulayo ama biyaha dul socdo oo weli ilaahay baad odhan doontaa taariku salaadkaas ama base bisha ramadaanu xaaraanta cuno oo aanu soomin waxaad odhan doontaa waa weli ilaahay oo welinimadii darajo ka gaadhay waxaan sidaa u leeyahay soomaalidu dad iyagu markhaati ka yihiin inay taariku salaad ahaayeen oo bisha ramadaan aanay soomi jirin markay doonaanna diinta ay caayi jireen diinta caayi jiray ayay ku odhanayaan weli buu ahaa oo welinimada maxay markaa daliil uga dhigayaan waxyaaba aynu sheegnay waxbaanu ka aragnay wax noocaas war waxaasi welinimada shaqo kuma leh yuhuudiga kiristaanka hunduuska ayaa waxyaabaa noocaasi ka muuqan karaan marka welinimada hala lumin oo hala marin habaabin halkaa ilaahay dhigay bay taallaa ilaahay subxana watacaala muxuu yidhi alaa hooye ina awliyaa allahi ilaahay awliyadiisa laa khawfun baqa calayhim dushooda ma ahaan walaa hum iyagu maa yaxzanuun kuwa murugoonaya waa kuwee aladiina kuwii weeyaan aamanuu iimaankii ku waajibay laga helay oo kaanuu ahaa yattaquun kuwa ilaahay ka boqo diinta ku dhaqma tafsiirka ilaahay cidda weliya uu inoo fasiray dabadii tafsiir kale baynu u baahanay tafsiir kale uma baahni caruur buu bixiyaa iyo waxyaabaha kutubta qaarkood ku qoran sida dabaqaadka shacaraani oo kale welinimo lagu sheegayo aada iyo aad baad uga fajacaysaa dad wixii ilaahay ka xaaraantimeeyey samaynayabaa karaamo laga dhigaya karaamo wax ilaahay xaaraan u ka dhigay karaamo ma noqdoba inamaa waliya allahu rasuulku wuxuu yihi aniga waxaa weli iyo xigta iyo ah allah iyo wa saalixu lmuuminiin iyo muuminiinta kooda saalixa ah ee xaqii ilaah iyo xaqii khalqiga labadaba ka soo baxay mutafaqun caleyh su-aasha 46aad limaada anzala allahu alqur'aan ilahay qur-aanka muxuu u soo dejiyey أنزل الله إلهي وسودتي القرآن للعمل به سي لو عمل فلا إن meelaha lagu tiiriyo ama laga soo laalaadiyo oo laga barakaysto oo
maalmaha munaasabaad ay jiraan sida aroos iyo geeri iyo la qaato oo kitaabka la kala furo inta ilaahay uma soo dejin ilaahay wuxuu soo dejiyay kitaabkan qof waliba inuu ku amal falo oo ilaahay baa yidhi tabicu ma unzila ilaykum min rabbikum ka xagga ilaahay liidinka soo dejiyay raaca macna ku amal fala oo qof waliba naftiisa uu ku xukumo cidda uu taliyana inuu ku xukumo waa nixkum baynahum bima anzala Allah dadka ku kala xukum ku hogaami wixii ilaahay soo dejiyay waana kitaab dadka ugu filan cibaadada ilaahay caabudayaan iyo maareynta noloshooda labadaba maxaa u daliila waxa u daliila qowlka ilaahay tabicu raaca ma unzila waxa la soo dejiyay ilaykum xaggina loo soo dejiyay min rabbikum rabbigiin xaggiisa laga soo dejiyay oo waxyiga ah walaa tattabicu raacina min duuni sukadi awliya kuwa aad markaa soo dhaweysanaysaan oo aad xigtaysanaysaan waxyiga raaca fastaqim kama umirta waman taaba macak buu ilaahay yidhi sida lagu amray qur-aanku ku amray nebi maxamed u toosnow cid kastoo adiga ku rumaysay oo ku raacdayna taa ha yeelaan xagga xadiidka waxaa u daliila xadiidka wuri rasuulku iqra'u lqur'aan qur-aanka akhriya wacmaluu bihi ku camal fala oo bimacnaa wuxuu idin faraya sameeye wuxuu idin diidana ka fogaada walaa taakuluu bihi qur-aanka ha ku shaqaysanina isaga waxa ku cunina walaa tastakthiruu bihi isaga ha ku adduunye badsanina macnaa taa looma soo dejin qur-aanka waxaa loo soo dejiyey lilqiraa'ati waalcamal rawaahu axmed su-aasha 74aad hal nastagni ma maarmaynaa bilqur'aani qur-aanka ma ku maarmaynaa oo can ilxadiid ma kaaftoomaynaa hal nastagni ma kaaftoomaynaa bilqur'aani qur-aanka ma ku kaaftoomaynaa oo can ilxadiidi xadiidka ma kaga kaaftoomaynaa waa su-aal muhiima waayo maanta dad baa jira muslimiin sheegta oo idhaahda anagu qur'aanka ayuun baanu raacaynaa xadiid waxa la idhahdaa ma jiro kuwaasi waa kuwa diinta islaamka duulimaad ku ah waayo diinta islaamka waxay ka kooban tahay qur'aanka oo hadalkii ilaahay iyo xadiidka oo isaguna waxyi labaad oo nebigu iskama hadlayn wax ilaahay u waxyooday buu ku hadlayay sida ilaahay uu yihi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa haddii xadiidka laga takhalusana dee diintii kala badh ama badankeedii in laga takhalusa bay noqonaysaa oo xadiidku qur'aanka wuu fasiraya oo tafsiirkii qur-aankaa la waayaya iminka soo ilaahay mu odhan wa aqiimu salaata wa aatu zakaa salaada ooga sakadana bixiya salaada la tukanaya waati waa imise salaadood waktigee baa la tukanaya sidee baa loo tukanaya yaa inoo fasiray xadiidka nebiga haddii xadiidkii meesha laga saaro salaadi ma jirtay dee noqonaysa sakada bixiya xooleebaa sake laga bixinaya goormaa sake la bixinaya ma maalin walba mise sanadkii mar intee qadar intee leeg baa xoolaha laga bixinaya oo sakaa yaa sheegay tafsiirka noocaas xadiidka nebiga haddii xadiidkii laga takhaluso meesha laga saaro maxna qur'aankiina wuu raacaya isaguna ila xadiidku waa tafsiirkii qur'aanka bal wayaziidu caleyh masaa'il badan oo qur'aanku aanu ka hadal oo axaadiidta nebigu ay ka hadashay baa jirta ilaahayna wuxuu ina amray inaynu allah adeecno rasuulkana adeecno ya ayuha aladiina aamanu atiicu llah waatiicu rasuul haddii aynu xadiidka nebiga tuurano dee rasuulkii maynaan adeecin wamaa ataakum rasuulu fakhuduuh rasuulku wuxuu idin siiye qaata wuxuu ina siiyey laba qur'aan iyo xadiid jawaabtu waxay tihi laa nastagni kuma kaaftoomayna bilqur'aani can ilxadiid xadiidka kagama kaaftoomayna waayo ilaahay wuxu uhi waanzalnaa waa soo dejinay ilayka xaggaagaan usoo dejinay addikra oo qur-aanka ah oo maxaa nebiga qur-aanka loogu soo dejiyey litubayina saad u cadayso linnaas dadka si aad ugu cadayso aad ugu fasirto maa nuzila ileyh waxa loo soo dejiyey markaa nebigu xadiidkiisa qur'aanka ayuu ku fasirayay xadiidku waa 3 nooc xadiid qur'aan fasiraya xadiid qur'aan waafaqsan wuxuu qur'aanku ka hadlay isaguna ka hadlaya iyo xadiid zaa'id cala alqur'aan oo intuu qur'aanku sheegay in dheeraad ka sheegay oo isaga laftiisuna waxyi ah marka tafsiirka uu ilaahay sheegay inuu yahay xikmadda rasuulka qur'aanka loogu soo dejiyey ayaa la waayay haddii xadiidkii meesha laga saaro rasuulku wuxuu yihi alaa hooye wa inii uutiitu waxaa laysiiyey alqur'aana qur'aanka iyo wamilahu mid qur'aanka la mid oo xagga daliilnimada iyo xujanimada kala mida macahu oo qur'aanka la socda xaalo uu la socdo qur'aanka kaasi
abu daawuud baa wariyey marka kaa qur-aanka la mida xagga daliilnimada iyo xujanimada iyo axkaamtu inay ku sugmayso ee qur-aanka la socda ee rasuulka la siiyey waa kee waa xadiidka marka xadiidka laftiisu wax rasuulku uu iska samaystay maaha waa wax xagga ilaahay uga yimi oo la siiyey laakiin haddaanu xadiidulqudsi ahayn hadalkii ilahay un baanu ahayn su-aasha 48aad hal nuqadimu ma hormarinaynaa qowlan hadal ay cidi tidhi calaa qowli illahi hadalka ilaahay iyo wa rasuulihi hadalka rasuulka macnaa hadal qof kale hadalka ilahay hadalka rasuulka ma ka horaysiinayna oo hadalka ilahay hadalka rasuulka intaynu ka tagno hadalka ciddaa ma qaadanayna ama ku camal falayna sidaasoo kale axkaamtii axkaam cid kale samaysatay axkaamta ilaahay qur-aan ku xusan iyo axkaamta rasuulku xadiidka inoogu sheegay ma ka horaysiinayna jawaabtu waxay tahay laa nuqadimu hormarin mayno qowlan qowl uu qof yidhi calaa qowli illahi qowlka ilaahay ka hormarin mayno qur-aanka iyo wa rasuulihi qowlka rasuulka oo xadiidka ah waayo ilaahay baa yihi ya ayuha aladiina aamanuu muminiin tahay laa tuqadimuu ha hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulka cidna ha ka hormarinina oo ha ka horaysiinina mar haddii lagu dhaa ilaahay baa sidaa yidhi cid kastoo kale hadalkooda meel iska dhig haddii lagu dhaa rasuulkaasaa yidhi ay ka ansaxday cid kastoo kale hadalkooda dhig haddii lagu dhaa ilaahay baa saa xukumay rasuulkaa saa xukumay xukum kastoo kale tuur qaanuun dowladi samaysatay ama shirkad ama urur iyo xisbi amaba se waxa weeyaan xeer ay samaysteen tuur waxaasoo dhan oo qub waayo wax kasta oo khilaafa xukumka ilaahay xukumka rasuulka waa jaahiliya rasuulkuna wuxuu yihi kullu amri ljaahiliyati mawduucun taxta qadami jaahiliye arrinkeeda oo dhami lugteeda hoosteedu ku jira macnaa wax in la ciseeyo oo la qiimeeyo oo macna loo yeelo mudan maaha wax kastoo xukumka ilahay xukumka rasuulka khilaafa waa tuuris ayuma sharطi laysa fi kitaab illahi fahuwa baطil wain kana 100 shart xagga xadiidka rasuulku wuxuu yihi laa طaacata adeecitaan liaxadin qofna uma sugnaan fii macsiyati la wax ilahay lagu caasiye lagu adeeco inama طaacatu fi lmacruuf cidda la adeecayo maxaa lagu adeecaya lagaga amar qaadanaya wax macruuf oo sharcigu wanaagu ku sheegay mutafaqun caleyh marka qofna darajadu doonaya ha lahaado laguma raacayo laguma waafaqayo laguma adeecayo wax ilaahay uu diiday ama rasuulku calayh الsalatu wasalaam uu diiday oo yaa xaq u leh in la adeeco qabla kuli axad cid kasta hortood allah subxana wa tacaala uma rasuul llah su-aasha 49aad maada nafcal maxaynu samaynaa ida ikhtalafna haddaynu iskhilaafno waa wax dhici kara haddaynu iskhilaafno khilaafka maxaa xal u ah xaggeynu ula noqonayna waxay dadku dejisteen haba khilaafsanaado ilaahay kitaabkiisa iyo xadiidka nebige ma caqligaa loo noqonaya aragtida dadkee kala duwane iskhilaafsan ma aqwaasha iyo hadallada kala duwane culimada iyo madaahibtaa loo noqonaya wuxuu hi nacuud waxaynu noqonaya ilkitaabi oo qur-aanka ah iyo wasunati xadiidka nebiga sunadii ad saxiixatay ee mid rasuula ka sugnaatay arin kastoo laysku khilaafo noocu doonaya ha noqdo cibaado ha noqdo mucaamalaad dadka dhex maraya ha noqdo xukum iyo siyaasad ha noqdo mar haddii la iskhilaafaba waxa waajib halka laysula noqonaya in noqoto alkitaab wasunna qur-aanka iyo xadiidka nebiga ma khilaaf baa jira xalkiisa aan laga helayn kitaabka iyo sunnaha haddaad tidhaa wuu jiraa iska ilaali waad ku gaaloobaysa arrintaas macnaheedu waa maxay diintu ma dhamaystirna wey diintuna way dhamaystiran tahay dadka qaarkood baa moodaya arrimaha cibaadaadka ku saabsan uun in kitaabka iyo sunnaha loola noqonayo mucaamalaadka dadka iyo hogaaminta iyo xukunka iyo siyaasadda inaan kitaabka iyo sunnaha laga helaynba qaarkood waxay leeyihiin xalaasha iyo xaaraanta iyo cibaadaadka un kitaabka iyo sunnaha laga qaato lakin xukum iyo siyaasad dee sheekh tani waa waxaad moodaysaa in masaajid la jooga bu kuleeyahy waa siyaasadii arrintu siyaasaddu maxay tahay miyaanay afcaasha dadka kamid ahayn afcaasha dadka miyaanay diinta ilaahay wada xukumin miyay qaybsantahay oo afcaasha dadku ma waxay u qaybsantaa miday diintu xukuntiyo midaanay diintu xukumin abadan shay walba xalkiisa iyo xukumkiisa kitaabkii sunnaha laga helaya haddii la isku khilaafana meel kale in laga raadiyaa ma banaana hadda la soco dadku haddii ay wax ku heshiiyaan oo heshiiskoodaasi aanu ahayn mid marka hore kitaabkiiyo sunnaha khilaafsanoo ka hor imanaya heshiiskaa in la ilaaliyo oo lagu kala baxaa kitaabkiiyo sunnahay ka mid tahy oo ilaahay baa yihi ya ayuha aladiina aamanuu
awfuu bilcuquud haddaynu heshiis gallay labadeenu heshiiskuna aanu heshiis kitaabkii sunnaha ka hor imanaya ahayn hadhow haddaynu iskhilaafno heshiiskii baa ina xidhaya waayo ilaahay baa le waxaad ku heshiisaan oofiya nabigaa le almuslimuuna calaa shuruuطihim maxaa u daliila wax kastoo la isku qabto kitaabkii sunnaha in loola noqonayo waxaa u daliila qowlka ilahay u ihi fain tanaasactum haddaad ku murantaan fii shayin arin faruduuhu arrinkaa u celiya ila llahi ilahay u celiya oo macnaheedu iyo kitaabka u celiya warasuuli rasuulka u celiya oo intuu noolaa rasuulkaa la isula tegayey say saxaabaduba samayn jireen markuu dhintayna axaadiistiisi baa taallo loo noqonaya xagga xadiidka rasuulku wuxuu yihi taragtu waan tegey fiikum dhexdiina waxaa kaga tegay amreyni laba arrimood oo lan tadiluu aydaan lumahayn maa tamasaktum inta aad qabsataan bihima labadaas lumitaan oo dhan baad kaga badbaadaysaan labada arrimood haddaad qabsataan kitaab allahi baan dhexdiina kaga tegey oo qur-aanka ah iyo wa sunata rasuulihi oo axaadiida nebiga ah waa xadiid saxiix su-aasha kontonaad maa hiya albidcatu fi ddiin waa maxay bidcada diinta gasha bidcadu labay u qaybsantaa bidco adduunyada gasha bimacnaa wax adduunyada kusoo cusboonaada kaasi yani wax diintu ay sidiisa u dhaleecaysay ma oo adduunyadu way iska daba imanaysa oo ilahay baa yihi wayakhluqu maa laa taclamuun waxaydaan garanahayn buu ilahay abuuri doonaa waxa maanta yaalla in badanoo maanta adduunyada dusheeda taal saxaabadu may sawiran xataa may suuraysan xataa inay arkeen ama garanayeen iska daaya rasuulkuna wuxuu hi antum aclamu biumuuri dunyaakum arrimihiina adduunyo siaad u maareynaysaan siaad guryaha u dhisanaysaan siaad gaadid u samaysanaysaan siaad beeraha u falanaysaan siaad xoolaha u dhaqanaysaan te waa idinka iyo aqoontiin mar haddii waxaad samaynaysaan aanu ahayn wax xaaraana waa baab iska furan baabka adduunyadu waa inaana diinta ka hor imanon bidcada nooca labaad waa bidcada diinta gasha oo macnaheedu waa maxay wixii ay ahayd in la rumeeyo oo la caqiideeyo ayaa wax lagu soo kordhiyey ama cibaadadii ayaa wax lagu soo daray diintii rasuulku inooga dhintay aynu ka dhaxalay aan ka mid ahayn bidcada adiladu ay ka digaysaana ay dhaleecaynaysaana waa bidcadaas waa taa diinta lagu soo daray shayguna wuxuu bidco noqdaa maa uxdita fi ddiin min gayri daliil wixii saddexdaa sifa laga helayaa bidcaa horta wax la soo cusboonaysiiyey inuu yahay oo hore aanu jiri jirin laba meesha lagu soo daray waa inay tahay diinta saddex waa inaanu daliil lahayn oo daliil gaara oo sugaya waa inaanu diinta ku lahayn markaasuu bidcayi sheekhu wuxu uhi kulu maa lam yaqum wax kastoo aanu ku qumin caleyhi dushiisa daliilu sharciyu daliil sharci waa bidco maxaa u daliila ilahi wuxu uhi am lahum ma waxa u sugnaaday shuraka kuwa ilahay wax la wadaaga sharacuu lahum iyaga u jideeyey min addiin diin xaggeed uga jideeyey maa lam yadan bihi illah waxaanu ilaahay ogolaan oo diin aanu ka dhigin bimacnaa arrintani waa canaan maxay iyagu wax isaga sharciyeysanayaan wey diini waa inta ilaahay uu sharciyey wixii lagu daraana waa bidca weeye xagga xadiidka rasuulku wuxu uhi man axdatha qofka kusoo dara fii amrina arrinkayaga diintayada haadaakana maa laysa min waxaan ka mid ahayn oo daliilaan loo haynin fahuwa raddun ay marduudun caley waa mid lagu celinayo hayru maqbuula oon laga aqbalahayn man camila camalan laysa caleyh amruna fahuwa raddun marka bidcadu waa tacab khasaar waxaan lagu dirin baad maanta o dhan ka shaqaynaysa oon lagaana aqbalahayn oon lagu ogolaanahayn qardo iyo daal weeyaan faa'iidadeedu su-aasha koob iyo kontonaad hal fi diini diinta miyay ku jirtaa bidcatun xasana bidco wanaagsan oo bidcadu miyay uqaybsantaa bidca xasana iyo bidca sayi'a bidcada diinta lagu soo daraa jawaabtu waxay tii laysa fi diini diinta kuma jirto bidcatun bidco xasanatun wanaagsan waayo haddii la idhaahdo shaygani waa bidco waktigii nebiga diin mu ahayn haddana wuu wanaagsan yahay taa macnaheedu muxuu noqonaya wax diinta ka mida oo wanaagsan baa iyadoo diinta uu ka dhiman yahay nebigu uu dhintay soo ma kadibna dadkaa diintii buurageray oo dhamaystiray oo in diinta ka midoo maqnayd ayay iyagu kusoo dareen oo nebiga ka maqnayd oo saxaabadii ka maqnayd taana lama odhan karo waayo ilaahay baa yidhi alyawma maantaan akmaltu dhamaystiray lakum idinka idin dhamaystiray diinakum wa atmamtu waan taam yeelay calaykum dushiina nicmati nicmadaydii
ورضيت وان رالي نقضي لكم إذن كان الإسلام إسلام كان رالي إذن كان دينا دينهان وحكنا الدين كدقتان إذن موقلي marka diintu inay dhameystirantay ilaahay noo sheegay haddaynu raahno shay bidco waqtigii nabiga diinta kamid ahayd ayaa haddana wanaagsan waxay noqonaysaa diintu may dhameystirnayno de ka wanaagsanimo ka maqnaa haddana mawlidku waa bidca xasana waqtigii nabiga muu jiray haddana waa wanaagsan marka wax diinta kamid oo wanaagsan baa nabiga seegay bay noqonaysaa waanu ilaahay ku caabudin oo saxaabadii seegay oo diintu naaqus bay ahayd saasay noqonaysaa waa talabaade rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay bidca oo dham inay tahay lumitaan wa iyaakum wa muxdathaat al-umuur wax kastoo diinta lagu daray iska ilaaliya fa inna kulla muxdathatin bidca wax kastoo diinta lagu daray waa bidco wa kulla bidcatina waa dalaala meeluu nebigu ku sheegay bidco wanaagsan ma jirto mar hadduu wuxuu yahay wax diinta lagu soo kordhiyey wanaag ma leh wa sharu lumuuri muxdathaatuha buu rasuulku arrimaha waxaa u shar badan oo u foolxun kuwa diinta lagu soo daray xagga xadiidka rasuulku wuxuu yihi iyaakum wa muxdathaat alumuur waxaan idinka digayaa arrimaha diinta lagu soo daray fa ina kula muxdathatin wax kastoo diinta lagu soo daray bidcatun weeye wa kula bidcatin bidco kastaana dalaalatun waa lumitaan kulluna waa min alfaad alcumuum qofka yidhaha waxbaan ka soo reebaya oo bidcaah haddana aan dalaalo ahayne hidaaye ah sayi aan ahayne xasano ah waa maxay daliilku baa laleeyahay ad kaga soo reebtay su-aasha labiy kontonaad hal fi lislaam islaamka dhexdiisa may ka jirtaa sunnatun xasana waddo wanaagsani miyaa la odhan karaa qofkaasi waddo fiican buu jideeyey ha laakiin arrin aan diinta ka mid ahayn buu isagu bilaabay maha macneedu ee arrin diinta ka mid ahayd buu dadka kale uga horreeyey markaasuu tusaale ugu noqday oo dadka ay kaga daydeen marka taasaa sunna xasana la yidhaahda nacam buu yihi kalbaadi waa sida qofka bilaabay bificli khayrin shay khayra oo khayrnimadiisu ay daliil ku sugnaatay samayntii liyuqtadaa bihi si loogaga daydo oo cibaad uraxmaan ilaahay markuu ka warramayey wuxuu sheegay inay ilaahay ka baryaan inuu ilaahay dadka kale tusaale fiican uga dhigo oo bimacnaa iyagu khayrka dadka ay uga horeeyaan tusaale ay ugu noqdaan waxa wajcalnaa ilaahay ou naga dhig imaaman lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqa nooga dhig imaaman kuwa ay ku daydaan macnaheedu maaha annagaa diin samaynayna waddada kale nagaga dayanayaan laakiin ilaahayow kuwa intii aad soo dejisay ku camal fala waddada kale uga horeeyo tusaale ugu noqdada kale kaga daydaan ilaahu naga dhig macnaheedu waa sidaas ay qudwatan tusaale naga dhig fi ficli khayr ficilka samayntiisa khayrka samayntiisa tusaale ku ah xagga xadiidka rasuulku wuxuu yidhi man sanna qofka sunneeya في الإسلام إسلام كدحيسة سنة حسنة ودو ناكسن فلو وحاو سغن أجرها أجر كيس سمين تيد وأجر من عمل بها يا أجر كعدة كو عمل فشا من بعد سجد دبدي رواه مسلم حديث كان لو مد ليشن كرب بدعو ناكسنين جرت والله مران كروا كأنه بيقول السنة حسنة هي السنة السيئة وحانا حديث كفسرها هي سبب توقص أروري ورسولك عليه الصلاة والسلام صحابته وحو كل رجاليي صدقتنا بحيان صحابي با وحو كاني حول بدن oo dirqi uu ku sido saxaabigaasi madiin cusub uu jiday mise wixii nabigu faray ee diinta kamid ahaa uu dadka ugu horeeyay wixii nabigu faray diinta kamid ahaa uu dadka ugu horeeyo dabeetana dadka way ku daydeen oo qofka ugu horiyabooha dadka kala dhiirigelin buu iyo way kaga dayanayaan marka sunna xasan macnaheedu waa sida waa arin diinta kamid ah inaad dadka hormood ugu noqoto oo dadka aad uga horeyso marka ajarkii samaynteeda aad leedahay iyo ajarka cid kastoo kaaga dayata iyadoo cidii kaaga dayateena waxba laga dhuqsaaminahayn su'aasha 6 hal yaktafi al-insaan insaanku ma ku kaaftooyo bi islaahi nafsi naftiisu inuu hagaajiyo macna ma naftaadu baad mas'uul ka tahay hagaajinteeda mise mas'uuliyad inta ka balaaran ba ku saaran مسؤولية كوبادة كسروات نفط هذا حاجة صو نار كبدبادي صو شنو وديت ناد مريسو أنت هذا بديتنا إيه الكاجة حاجة جودة وين تكشقيسو كدي من عموم الأمة جودهان أمضة واحد واجب كوا إن ضد كوناك جفرته حمان تناد كريبته تيدون بان كوكافتوم يان كشقين يا ماه لابد واحد لقى مارمان من إصلاح النفس قف كل نفتي سين وهجاتشية وأهله إلهي باري أيها الذين آمنوا مؤمنين تايقوا أنفسكم نفتينا كإلالية وأهليكم أهلكينا بالنار نار كإلالية نفتينا أهلكينا بالنار كإلالية
macnaa naftiina islaaxiya ehelkiinana islaaxiya oo sababta naarta lagu galo iska ilaaliya ehelkiinana ka ilaaliya sababta jannada lagu galana naftiina iyo dadkiinaba kula dadaala guud ahaana ilaah wuxuu ina amray inaynu dadka wanaagga faro xumaantana ka reebno khayrkana inaynu faafino oo naftaydu baan hagaajiyay ku badbaadi maysa dada kalena waajib ka saaran xagga xadiidka rasuulku wuxuu in allaha ilaahay tacaala sareeye saa'ilun waa mid weydiinaya kula raacin mid kasta oo wax la raacshay ama starcaahu wuxuu raaciyey ee mas-uul uga dhigay xafida ma ilaaliyay daalika kaa la raacshay am dayaca mise uu dayacay xaakimkii ummadda uu taliyaabaa loo diray waana la weydiin doonaa diintoodii iyo adduunyadoodaba mas-uuliyad iyo waajib baa ka saaran ma ka soo baxay mise kama soo bixin xuquuq bay ku leeyihiin diineed iyo kuwa adduunyo ma ilaaliyo mise uu dayacay ninku gurigiisu mas-uul ka yahy mas-uuliyaadkiiyo jaranjaradii dowladeed qof walba intay u taagan tahay waa la weydiinayaa daa'irada ayaa meesha uu mas-uulka ka yahy tii waxa weeyaan madax dhaqameedka nin wali gurigiisu mas-uul ka yahy gabadhuna guriga iyo inta joogtay ninka mas-uul uga sii tahay qofka shaqaale waxa la raacishay qofka uu shaqaynayo xoolihiisa wuxuu ka shaqaynayo qiyaamana waa la weydiin doonaa su-aasha 4 u dambaysa waxay leedahay mataa yantasiru lmuslimuun muslimiintu goormay guuleysanayaan waa su-aal dad fara badan oo muslimiina maskaxdooda ku wareegaysa horta marka hore aamin muslimiintu inay guuleystaan inay suurtagal tahay xagga qalbiga ha ka jabinoo gaalada tiradoodan iyo hubkoodan iyo aqoontoodan maanta ay leeyihiin yaani ku karaar jabin oo adduunyadu weligeedba inay sidan ahaanayso oo gaal ay xoog badnaanayso muslimiina ay daciif ahaanayaan qalbigaaga yaani gelin taasi waa dhannu saw waa mala xun oo ilahay aad ka malaysatay inaanu ilaahay muslimiinta weligoodba u gargaarahayn oo gaalada uu ku sallidayo oo weligoodba ay gaaladu tunjilecsanayaan taa ha aaminin hada dhannu lmunaafiqiin waa malaha xun ee munaafiqiintu ilaahay ay ka malaystaan ilaahay subxana wa tacala kitaabkiisa uu ku sheegay isagoo ku dhaleecaynaya waxaa kaleed aamintaa muslimiinta nasriga iyo guusha iyo gacanta sare inay u jirto inta ay diintooda u jiraan ilaahay muslimiinta inuu u nusraynayo u hiilinayo oo gacanta sare uu siinayo ilaahay wuu ballan qaaday ilaahayna ballanqaadkiisa ma baajiyo ballanqaadka ilaahay baa shuruud ku xidhnaa marka shuruuddii marka laga helo ayay muslimiintu ballanqaadka ilaahay helayaan shuruuddaasi waa maxay waa ilaahay diintiisa inay muslimiintu ku toosnaadaan oo ilaahay diintiisa qof walo muslim uu ku dhaqmo oo madaxdoodu diinta ay ku hogaamiyaan oo muslimiintu ay tafaraaruqa iska ilaaliyaanoo diinta islaamka ay ku walaaloobaanoo diintu ay midayso oo kuwa diinta isugu hiilinaya walaalo kuwa ay noqdaan aqlabiyaddu waa inay sidaa noqoto kolley dadka cid khaldanta laga waayi maayo dhexdoodii oo mujtamac saalixa waa inu noqdo alghaalibu caleyhu yahay asalaax toosnaan iyo ilaalin xuquuqda ilahay xuquuqda khalqigaba u ilaaliyo markaasuu nasriga ilaahay imanaya waxaa ka mida shuruudda nasriga ilahay uu ku xidhay nasrigu wuxuu leeyahay shuruud macnawiya oo kuwa aynu sheegnay shuruud xisiyana wuu leeyahay oo maadi ah oo dee gaaladu adduunyadii horumarkeeda ay nagama xigaan oo ilaahay wuxuu ina faray hubkay haystaan ama mid ka sarreeyaba inaguna inaynu samaysano saas oo kale gaadiidkii oo ile meesha rag baa la ismudanaya hadde waa inaynu diyaar garowno iyaduna waa mid diinteenu ina fartay oo nasriga lagu helayo wuxuu ihi sheekhu idaa camiluu muslimiintu waxa ay guuleysanayeen idaa camiluu maray ku camal falaan bikitaabi rabbihim kitaabka rabbigood oo qur-aanka ah iyo wa sunati nabiyihim sunaha nebigood macnaa diinta inay u noqdaan oo diintu ay noqoto tan noloshooda xukumaysa maanta mashaakilkana haysta waxaa ka mid ah intaa aynu masaajidka joogno nolosheennu waa nolol diineed oo dadku wanaagun bay samaynayaan soo ma xumaan oo dhanna qofku iska ilaalin intaa masaajidka u joogo waa dhici karta si naadira inuu qofku masaajidka dhexdiisa wax khaldan ku hadlo ama uu sameeyo soo ma ama masaajidka isagoo ku jira inuu salaaddii faralka ahayd dayaco laakiin mar allaale marka albaabka masaajidka laga baxo xaalku uu isbedelaya
qofkii muslimka ah waa laba qof isaga laftiisa baa laba ah qof uu masaajidka dhexdiisa ku yahay iyo qof masaajidka dabadiisa uu ku yahay gurigiisa meheradiisa shaarica iyo wadada uu marayo dadkii muslimiinta hore saamay ahayn shakhsi waaxid bay ahayn oo isku mid ah markuu masaajidka joogo iyo markuu shaarica joogo oo labada xaaloodba diintu ay xukumayso oo labadaba ilaahay ka baqaya oo labadaba ilaahay diintiisa ku camal falaya waajibaadkii iyo xuquuqdii ilaalinaya xaaraantii iyo xumaantiina ka dheeraanayo ka fogaanaya taasay cizada iyo sharafta iyo saraynta iyo hogaaminta ummadaha iyo cadawgooda inay ka gacan sarreeyaan ay ku gaadheen war arrintaa markhaati meygati in xaalka muslimiintu uu sidaa u badan yahay oo qof waliba laba qof uu yahay qof uu masaajidka ku yahay iyo qof uu dabadda ku yahay waa kaas safka hore ku tukanaya salaadii faralkeed tukanaya ee khushuucaya ee kitaabka akhrisanaya ee dikriyaya ee ducaysanaya meheradiisii markuu tagana qishka samaynaya ma qof labaad ahayn shayga xumaantiisa dadka u qarinaya ee beenta sheegaya ee wax xamanaya ee caytamaya ee dulmiga samaynaya iyo duudsiga xuquuqdii dayacaya oo qof dayn ku lahaa markuu doono iska dafiro waxba iguma lehed xaqii xaaskiisa dayacaya tii caruurtiisa tii waalidkii dayacaya miyaanay laba qof kala ahayn muslimiintu waxay guulaysanayaan hoosta ka xariiqo qof waloo muslimiba markuu siduu masaajidka ku yahay iyo si ka fiican uu ku noqdo gurigiisa meheradiisa shaariciisa uu noqdo mustaslim lilah fi kulli makaan mid ilaahay u hoggaansan oo diinta ilaahay xukumayso meel kastoo uu joogo maxaa u daliila waxaa u daliila qowlka ilaahay uu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu muuminiintaay in tansuru llaha haddaad ilaahay u gargaartaan ood u hiilisaan ilaahay awood la-aan iyo ciidan la-aan toona ma hayso sida loogu hiilinaya waa sidee waa alcamalu bidiin waa in diintiisa lagu toosnaado o lagu camal falo yansurkum markaasuu ilaahay idiin gargaaraya eeg waa shardi iyo jawaabtii in tansuru llaha waa shardigii ficlu shari baa la dhaha yansurkumna waa jawaabtii marka shardiga la helo ayaa wixii shardiga u ahaana la helaya shardigu waa maxay waa inay muslimiintu diintan ilahay usoo dejiyey ku toosnaadaan waxa shardigaa lagu helayaana waa maxay yansurkum waa nasriga ilaahay inta uu shardigu maqan yahay jawaabtii shardiguna way maqnaanaysaa iyaduna wayuthabit aqdaamakum ilahay diintiisa marad ku toosnaataan ayuu ilaahay idiin nusraynaya awoodna idin yeelayaayo uu idin sugaya oo kuwa cadowga u jilib dhiga oon ka cararin ilahay uu idinka dhigaya xagga xadiidka rasuulku wuxu uhi laa tazaalu ka suuli maysa طaa'ifatun koox min ummati ummadayda ka midi mansuuriin inay noqdaan kuwo loo gargaaro oo looga hiiliyo cadowgooda goorta loo gargaarayo looga hiilinayana waa goorma waa marka sifaadka wanaagsan ay muslimiintu yeeshaan oo طaa'ifadaasi inta kale maxay kaga soocan tahay alistiqaama cala addiin ku toosnaanta diinta ayay kaga soocan tahay marka qof kasta oo muslimi raadinta soo noqodka cizadii iyo sharaftii iyo awooddii iyo gacan sarayntii muslimiinta waa inuu isagu qayb ka noqdo yaa kalead ka sugaysa aday kugu xidhantahy naftaada ka bilow oo toosno adigu diinta ilahay ku toosno kadib dadka kalena inay toosnaadaan ka shaqee si ay muslimiintu nasrigii ilaahay iyo cizadii iyo sharaftii ay u helaan haddii kale oo qof waliba uu kuwo kale ku haleeyo qof walibana dhinaciisa uu ka faruurayo mooskii islaamka goormaa nasriga la helayaa ilaahay baynu nasrigiisa weydiisanaynaa iyo muslimiinta cizadii iyo sharaftii inuu usoo celiyo dulligii iyo dacfigii iyo hooseyntana ilahay subxana wa tacala inuu ka dulqaado وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين